So statistical concepts here. Okay, so basic statistical concepts here, right? Okay. First one, let's talk about mean, right? What is mean? Mean is the mathematical average by mean average by, right? Actually, you couldn't even data I mean, we're interested in the, what is the, you know, the center value, right? Center value, so that we get a sense of, the, data centrality. When you see the whole supply data, like एउटा नम्बरले represent गर्नु पर्यो भने चाहिँ, है, what will be that number? It is center, right? That's center. Okay. So when we see mean, as you know, okay. So mean, mean is simple mathematical average, as you saw, होइन? Okay, so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, of course, mean चाहिँ, okay, normally हामीले mean like mu, right? The Greek letter mu ले denote गर्छौं, right? Mu is equal to के गर्छौं भन्दाखेरि, we take the sum of the numbers, right? So let's say x, right? xi, right? I goes from 1 to n, है, 1 देखि n सम्म जान्छ, है? अनि यसको सबैको सम लियो and we divide by n. Okay, so this is a definition. This is the definition, right? Yes, thank you for mean, right? So mean is equal to, we take the sum of all the numbers in our data set and then divide by the count, right? Total count, which is n, right? And it's the total count, right? So you see, this is the formula for mean, right? So you know this already, okay? So यसमा अब खासै हैन, एकदमै it's straightforward नै छ, है? अब यसमा what I've done is this, okay? So let's see. जस्तै अब यसलाई हामीले visually पनि हामीले interpret गर्नु पर्यो कि. अब visual interpretation मा, है, second. Okay, visual interpretation मा के भन्छ भन्दाखेरि, we have a bunch of numbers, and यस्तै यो bunch of numbers. यसलाई हामीले जस्तै भनौं, जस्तै भनौं न, let's say I have like visually हेर्ने भने, जस्तै I have, say, x. Okay, yes, different. So for example, if I have x is equal to, right, let's say 1, right, minus 2, 3 or 5, right? यस्तो छ, okay, 3 or 5, okay. Okay, यस्तो छ भने, now what is the center, right? What is the center? When you see, basically, okay, if you find the mean of it, right? So let's see. I would say, so I'm just that if you can think of it in a, visual format, right? So let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, right? So whenever you see isma, just say 1, 1 is here, right? Minus 2, yeah, sir, right? 3 is here, right? And 5 is here, right? Okay, it's the center kind of of maybe somewhere around here, right? Okay, visually, right? Okay, visually, it's center. Excuse me. So let's see. We actually calculate with that. So x bar, right? It's a mean like that. X bar, right? X bar is equal to 1 plus minus 2 plus 3 plus 5 divided by how many? 4. Equal to. So when you see 5, 8, 7 by 4. 7 over 4, right? Very good. Is equal to कति भयो? 4, 1 point, हैन? 4 7 28, हैन? 1.75, है? Okay, say pretty much मैले यतिकै visually गरे हैन म त्यसलाई, हैन? So it's exactly almost like 1.75 मै छ के त्यो, हैन?
मैले भिजुअली यत्तिकै मैले अन्दाजको भरमा गरेँ हो नि त होइन सी यो 1 यो 2 होइन 2 भन्दा अलिकति अगाडि मैले गरेको छु 1.75 होइन सी होइन सो मिन भनेको चाहिँ मिन भनेको जब हामीले सेन्ट्रालिटीको कुरा गर्छौँ मिन होइन मिन भनेपछि सी दिस इज वाट आई मिन बाई द सेन्टर अफ द डेटा है कुरा बुझ्नुभयो नि ओके अलराइट अब यही कुरा अब 2 डिमेन्सनमा पनि त्यही नै हो 3 डिमेन्सनमा त्यही नै हो है यो गिभ्स यु द सेन्टर है यो मिन भनेकै इट्स गिभ्स यु सो इट अलवेज हेल्प्स टु थिङ्क इन टर्म्स अफ होइन भिजुअल इन्टरप्रिटेसन है भिजुअल इन्टरप्रिटेसन ओके सो यो चाहिँ हाम्रो भिजुअल इन्टरप्रिटेसनबाट भयो है ओके लेट्स क्लियर इट आउट है अब लेट्स गो टु सो मिन अब that's what I wanted to show you है okay so अब अर्को चाहिँ के छ median है median I think I said that I would cover this later right so what is median okay median ले पनि तपाईको it gives you centrality यो पनि is also a measure of centrality है यसले पनि centrality measure नै दिने हो तर यसमा फरक के छ है र हामी किन median युज गर्छौं है we'll see that है okay so median मा के छ median is the middle number in a sorted ascending or descending right list of numbers and can be more descriptive of that data set than the average right so let's see for example if I have okay these set of numbers hey so यो छ भने है यो 5 9 okay whatever things say अब यो छ भने हामीले जहिले पनि के गर्छौं मिडियन निकाल्दै के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि सर्ट गर्छौं फर्स्टमा वी सर्ट देम है सर्ट गर्दाखेरि यसरी आयो नि हैन यसरी आयो त्यसरी यसरी सर्ट गरिसकेपछि जुन बिचको नम्बर हुन्छ नि है सो दैट इज योर मिडियन भनेपछि अब यसमा लेट्स से है यसमा यसैमा लेट्स डु इट अन दिस है यसैमा गरौँ अब यसैमा अलिकति छोडिदिन्छु ओके सो यसमा so we want to find right we want to find the median of this यसको median निकाल्छ 5 9 8 हैन a bunch of numbers your data set this is our data set right? We want to find the what is the median median के हो यसको right what is the median okay that's what we're interested in भनेपछि अब first thing के हुन्छ भन्दाखेरि you sort it है okay हामीले यहाँ np sort है x1 okay so sorting गर्ने भनेपछि now this is the sorted है यो चाहिँ के हो sorted भयो है sorted भयो अनि के गर्ने भन्दाखेरि you count like यसो गर्ने यसमा कतिवटा छ यसको काउन्ट कति छ है यसमा कतिवटा छ 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा यस थ्यांक यू है 11 वटा छ भनेपछि 11 डिवाइडेड बाइ 2 के भयो भन्दाखेरि 11 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा 10.5 हो है 10 सरी 5.5 सरी 5.5 हैन 5.5 भनेपछि यताबाट 5 आउनु पर्यो यताबाट 5 है सो 1 2 3 4 5 हैन यो 5 भयो यताबाट 5 है ओके is that right 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हैन यताबाट पनि 5 आयो यता पनि 5 आयो हैन भन्दाखेरि यो अनि त्यसपछि यो बिचको नम्बर हुन्छ नि सो दैट इज योर मिडियन है बुझ्नुभयो सो दिस इज द दैट इज योर मिडियन हैन मिडियन सो या भनेपछि मिडियन इज इक्वल टु कति भयो त भन्दाखेरि 4 भयो यसमा है ओके मिडियन इज इक्वल टु 4 है मिडियनको लागि चाहिँ जहिले सर्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ नि पर्छ सर्ट गर्नुपर्छ है बुझ्नु भयो ओके सो दैट इज द मिडियन ओके अब लेट्स सी अब यो चाहिँ अड केसमा चाहिँ एकदम सिम्पल भयो है अडमा किनभने यताबाट पनि उताबाट पनि बराबर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स आयो ठ्याक्क बिचमा जुन बाँकी रहन्छ दैट इज योर मिडियन है अड चाहिँ इज इजी है अड चाहिँ इजी छ but how about even if you have an even number of elements get them and there you see 4 ion and median 4 ion okay so how about if you have even number hey even number मैले गरेछु छैन even गरे भने के even भयो भने के गर्ने let's see मैले चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट यो चाहिँ बाइ ह्यान्ड इम्प्लिमेन्ट गरेको के अनि बाइ ह्यान्ड इम्प्लिमेन्ट गरेको छु so you can look at it later त्यो नराखन यो
यो के अरे फङ्सन युज मैले आफ्नै फङ्सन बनाएर है आफ्नै हजुर मैले बुझेँ उनीहरूले यो जुन सुरुमा सर्ट गरेर होइन yeah, yeah. Right. उम्, So you can try this. Right? Okay. Let's see. अब यसमा इभनको मैले छैन रहेछ. So, but I'll show you how it works. है. जस्तै अब even number of elements भयो भने के गर्ने? Say for example, I have x is equal to right. हाम्रो x is equal to say I have 0 होइन -2 5 3 1 ल यस्तो छ 1 2 3 4 5 अझै यो odd अझै case एउटा अझै एउटा होइन let's say 2 6 होइन भनेपछि फर्स्टमा हामीले सर्ट होइन फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो सर्ट गर्नु पर्यो है सर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ सुरुमा -2 आयो अनि त्यसपछि 0 आयो 0 1 2 1 2 अनि 3 3 and 5 5 ठिक छ सबै आयो होइन 1 2 3 4 5 6 या अब यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ अब 6 divided by 2 is 3 भनेपछि हामी अब 3 भनेपछि हामी के भयो भन्दाखेरि 3 यताबाट आयो होइन यताबाट पनि 3 आयो बिचमा त नम्बर छैन अब होइन हजुर यताबाट पनि 3 आयो यताबाट पनि 3 आयो त बिचमा त नम्बर छैन भने यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटाको जुन मिन यो दुईटाको मिन जुन मिन आउँछ अथवा एभरेज आउँछ द्याट इज योर मिडियन भनेपछि यो केसमा यसको मिन के हुन्छ 1 र 2 को मिन के भने भयो 1.5 होइन किनकि अब यसको मिन है अब यसको मिन 1 र 2 को मिन कति भयो भन्दाखेरि 1 + 2 divided by 2 is equal to 3/2 1.5 भयो होइन सो यही नै तपाईँको मिडियन है ओके बुझ्नुभयो हजुर okay बुझ्नुभयो है so you know how to calculate the median of a data set होइन odd भए पनि you know odd चाहिँ सिम्पल छ है इभनमा के गर्ने भन्दाखेरि जुन बिचको होइन बिचमा दुईवटा नम्बर आउँछ त्यो दुईटा नम्बरको एभरेज गर्नु पर्यो होइन ओके सो क्लियर ओके त्यसलाई क्लियर गरिदिन्छु ओके सो नाउ मिडियन ओके अब एउटा आन्सर एउटा क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि हामीसँग मिन पहिल्यै छ होइन मिन विच इज सिम्पल छ नि त इजी बट वाइ युज मिडियन होइन वाइ सुड वी युज मिन ओके त्यसको आन्सर म दिन्छु के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मिनको एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि मिनमा है मिनमा एउटा प्रब्लम के छ भने यदि तपाईँको डेटा सेटमा है इफ यु हेभ एन आउटलायर है एक्सट्रिम भ्याल्यु छ आउटलायर छ भने इट विल बी अ डिजास्टर है I'll show you है तपाईँलाई म एक्ज्याक्टली म देखाउँछु म त I'll show you what I mean है so for example okay यहाँनिर let's see statistical concepts है okay so now we're talking about median okay अब मिडियनको केसमा let me show you just मैले जुन भने नि है so for example I have x is equal to होइन I have say just randomly -2 -1 है 3 -2 5 7 ल यति भनौँ अब यसको मिन ओके अब यो लेट मी रन दिस अनि यसको np.mean x गऱ्यौँ है सो oops np so 2.4 right? Not bad okay 2.4 is the center I mean yeah so if you plot मैले अघि प्लट गरेर देखाएँ नि लाइनमा त्यो गऱ्यो भने yeah I mean 2.4 yeah it's plausible ठिक छ है not bad अब yeah अब यसमा के प्रब्लम भएन तर if I have say अब 100 आइदियो है अब चाहिँ कुरा बिग्रिन्छ है अब चाहिँ के हुन्छ हेर्नु है अब तपाईँको मिन चाहिँ के हो 18.666 है भनेपछि ओके लेट मी सो यु द्याट तपाईँको अब यसलाई भिजुअली सो अलवेज थिङ्क इन टर्म्स अफ भिजुअली है भिजुअली हेरौँ यसलाई सो भिजुअली हेर्दाखेरि तपाईँको ल किन 100 भन्दा ल 50 राखौँ न त्यति ठुलो किन राख्ने
100 भन्दा ल 50 नै राखौँ है 50 सो 50 राख्दाखेरि 10.3333 है भनेपछि तपाईँको लेट्स सी one second है okay so यहाँ 0 draw है 0 हैन 1 2 3 4 5 6 7 है okay and then rather यसको अलिकति स्केल अलिकति ठुलो बनाउनु है अलिकति या के यसो गरौँ त यसलाई 0 है यो सानो सानो बनाउँछ 1 2 3 4 5 6 7 है ल ओके यो चाहिँ 0 हो यो चाहिँ 7 हो है ओके अब हाम्रो नम्बर्सहरू के छ भन्दाखेरि ओके नम्बर्सहरू लेट मी युज डिफरेन्ट पेन ओके यो पेन युज गरौँ सो -1 है -1 भनेपछि यहाँनिर आयो है एउटा -2 छ यहाँनिर छ है अनि 3 छ एउटा 1 2 3 है यो 3 छ अनि 5 7 5 र 7 4 5 अनि 7 छ ठिक छ अनि एउटा नम्बर छ it's all the way there like 50 maybe here है ओके अब now तपाईको mean कति आयो भन्दाखेरि mean is it says तपाईको हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि mean 8 9 10 भनेपछि it's almost like here it says that the center of data is here right okay so but it doesn't quite make sense त्यो सेन्टर जस्तो देखिँदैन नि त हैन हाम्रो धेरै डेटा त यहाँ छ नि भनेपछि त हाम्रो सेन्टर त somewhere here यहाँ हुनु पर्यो नि हैन यो भनेको आउटलायर है यो चाहिँ आउटलायर जस्तै कुनै एउटा क्लासमा है एउटा 7.5 फिटको एउटा मान्छे छ भने ऊ त आउटलायर हो नि त ऊ त नर्मल हैन हैन यसको मतलब एभरेज हाइट निकाल्यो भने त त्यहाँ त 6 फिट जति आउला हैन भनेपछि त्यो 6 फिटले सबै स्टुडेन्टको हाइट त रिप्रेजेन्ट गर्दैन नि त्यहाँ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो मिनले के गर्छ भन्दाखेरि मिनको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आउटलायरले त्यो मिनलाई आफूतिर तान्दिन्छ कि हैन आफूतिर तान्यो नि त्यसले गर्दाखेरि यो सेन्टर त इट्स नो वेयर डजन्ट लुक लाइक भन्दाखेरि हाम्रो बन्च अफ मोस्ट अफ द डेटा चाहिँ त यो छ भने हाम्रो सेन्टर त यो हुनु पर्यो हैन न कि यो है सो यो यसको प्रब्लम यो है बुझ्नुभयो सो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि मिनको केसमा मिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मिन इज भेरी सेन्सिटिभ टु आउटलायर्स है सेन्सिटिभ टु आउटलायर है ओके भनेपछि अब यही कुरा है सेम थिङ लेट्स डु इट विथ मिडियन है अब यसैको यही सेम डेटा सेट है वी कैन फाइन्ड आउट द मिडियन है यसको मिडियन निकाल्नु है त मिडियन ओके सो यहाँनिर निकाल्नु np dot median है अनि x है it's 4.0 it looks like yeah है 4.0 भनेपछि 1 2 3 4 सी जस्तै मैले ठ्याक्कै एरो दिएछु ठ्याक्कै त्यहीँनिर छु है 1 2 almost like not exact but almost see भनेपछि मिडियनलाई यो आउटलायरले केही असरै गरेन कि हैन आउटलायर it's resistant अथवा it's less sensitive है less sensitive to outlier है बुझ्नुभयो भनेपछि now this looks like this mean यो केसमा के भयो भन्दाखेरि मिनले चाहिँ हामीलाई प्लजिबल सेन्टर है सेन्टर चाहिँ दिएन नि यो सेन्टर दिएन तर यसले चाहिँ या है सेन्टर दियो त्यसले मिडियनले चाहिँ सेन्टर दियो भनेपछि 4 is the representative number for हैन all these numbers हैन okay whereas this is just an outlier है which is an exception यो चाहिँ exception हो हैन exceptional case हो नि त है okay so now यो कुरा बुझ्नु भयो कि okay so now कसैले तपाईले सोध्यो why do we use mean हैन say why do we use median हैन instead of mean भन्दाखेरि this is the answer okay all right
Alright, so यो भयो mean र median को कुरा भयो. Okay. Okay, अब let's see. Okay, next thing. Okay. Next thing, okay, very important concept. Okay, variance. Okay, what is variance? Right? So variance variance gives you a measure of dispersion, right? Variability from the average means त्यो हाम्रो डेटाहरू त्यो जुन सेन्टर हामीले सेन्टर पोइन्ट निकाल्यौँ नि मिन होइन त्यो मिनबाट होइन हाम्रो डेटाहरू कति कति टाढासम्म छरिएर बसेको छ अन एभरेज है अन एभरेज एभरेजमा होइन कति टाढा टाढा हामी त्यो डिस्टेन्सको एभरेज लिन्छौँ कि है डिस्टेन्सको एभरेज ओके सो त्यो पनि म तपाईँलाई भिजुअली आल इन्टरप्रेट दिस भिजुअली है भिजुअली आई इन्टरप्रेट यो चाहिँ नम्बर हामीलाई फर्मुला पनि थाहा हुनु पर्यो र हामीलाई भिजुअल इन्टरप्रिटेसन पनि थाहा हुनु पर्यो है ओके सो लेट्स सी भनेपछि अब आई क्यान डु अब यसैको क्यान डु द भेरिएबिलिटी अफ द भेरिएन्स है अब भेरिएन्सको केसमा अब यही यसैको लिउँ न है अब यसैको केसमा अब यही नम्बर अब 15 राखौँ यसको ठाउँमा ओके सो यति नै ल्याउँ न है अब ब्रदर यसो गर्नु यो भइहाल्यो so I'll create another one right so let's say y is equal to right okay you number let's copy and paste this copy paste it and let's make it right let's see -4 गरौँ है ल यति नै गरौँ त हैन सो अब यो छ and सो हामीले के गरौँ यसलाई फर्स्टमा हामी भिजुअली इन्टरप्रेट गरौँ एन्ड देन त्यसैबाट हामी फर्मुला निकालौँ कि है अथवा वी क्यान राइट द फर्मुला फर्स्ट है and then we can interpret it visually है maybe it's better to do it that way पहिला हामी फर्मुला है फर्मुलामै जाउँ फर्मुलामा अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएन्स है सो भेरिएन्स अफ okay so variance let's say var of y है variance of y is equal to के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा युनिट द मिन भनेपछि हरेक नम्बर त्यसमा भएको हरेक नम्बर चाहिँ है मिनबाट कति टाढा छ है मिनबाट कति टाढा छ भन्नेको लागि हामी के गर्नु पर्यो वाइ है वाइआई होइन वाइआई माइनस वाइ बार है वाइआई माइनस वाइ बार है भनेपछि त्यो गर्ने बित्तिकै होइन त्यो नम्बर र मिनको बिचको डिफरेन्स आयो नि होइन ओके अनि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि वी वान्ट देम टु बी पोजिटिभ है त्यो नम्बर किनभने हामीलाई टोटल सम चाहिने हो तर के हुन्छ भन्दाखेरि त कुनै नेगेटिभ कुनै पोजिटिभ हो भने एकअर्कालाई त्यसले के गर्छ नलिफाई गर्छ कि है त्यो नहोस् भनेर हामीले के गर्छौँ यसलाई स्क्वायर गर्छौँ है स्क्वायर गर्ने बित्तिकै त पोजिटिभमा गयो होइन ओके अब यो गरेपछि तपाईँ वाइ बार माइनस वाइआई गरे पनि वाइआई माइनस वाइ बार गरे पनि इट डजन्ट म्याटर किनभने स्क्वायरिङ गर्दा पोजिटिभ नै आउँछ होइन ओके ठिक छ है अनि के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको सम लिन्छौँ है यसको सम लिन्छौँ यो डिस्टेन्स यो त डिस्टेन्स हो नि है यो भनेको डिस्टेन्स अफ वाइआई फ्रम वाइ बार होइन ओके त्यसलाई हामी स्क्वायर गर्छौँ स्क्वायर किन गर्छौँ भन्दाखेरि सो द्याट वी क्यान मेक इट पोजिटिभ है हामीले चाहिँ त्यो क्वान्टिटीसँग भन्दा पनि है सो हामीले वी वान्ट मोर इन्ट्रेस्टेड इन मेकिङ इट पोजिटिभ ताकि त्यो सबै एडअप होस् कि है एड हुँदै जाओस् नत्र कुनै पोजिटिभ आउँछ कुनै नेगेटिभ आउँछ अनि एकअर्कालाई नलिफाई गर्छ है द्याट्स नट वाट यु वान्ट है अब यसलाई अनि यसको एभरेज लिने कि भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सो इट गोज फ्रम आई इज इक्वल टु Okay, all right. So अब यसमा हाम्रो समेसन कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ आई इक्वल टु 1 3 फेरि 1 थ्रु एन है 1 देखि एनसम्म है सो आई 1 देखि एनसम्म र यो सबैको अनि एभरेज गर्ने 1 ओभर एन गरेपछि एभरेज भयो है भनेपछि एभरेज डिस्टेन्स है सो हामी सबै पोइन्ट्सहरू त्यो मिनबाट
को मिनबाट कति कति टाढा छ र त्यसको जुन डिस्टेन्स छ त्यसको एभरेज गरिदिने है ओके सो हजुर द्याट इज कल्ड भेरिएन्स है अब यसलाई भिजुअल इन्टरप्रिटेसन है ओके लेट्स डु भिजुअल इन्टरप्रिटेसन है यसको भिजुअल इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि gonna draw that this होइन on this line उसबाट चाहिँ योबाट चाहिँ बार ग्राफ बनाउन मिल्दैन सर ओके बार ग्राफ चाहिँ ए मतलब त्यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस यो तपाईँले बनाइरहेको अहिले छ नि त्यो चाहिँ हामीले ऊबाट बनाउनु मिल्दैन त्यो पान्डास यो पान्डास कि नम्पाईबाट नम्पाईबाट त्यसमा किन यसमा त्यो बनाएर अलिक सजिलो होला के होइन त्यो म्याट प्लटलिपबाट यु मिन म्याट प्लटलिपबाट हजुर म्याट प्लटलिपमा एउटा एक्सेसमा चाहिँ अलिकति किनभने अब यसमा किन यो वान डिमेन्सनल डेटा भयो नि त ए ओके ओके टु डिमेन्सनल हो भने स्क्याटर प्लट गर्न सकिन्छ है अब यो वान डिमेन्सनल भएको हुनाले है ओके ओके सो होइन मैले चाहिँ जस्ट त्योबाट अलि सजिलो हुन्छ कि अफ कोर्स ओके सो ओके लेट्स सी है अब यसलाई ओके यो इभन स्प्रेड आउट छ भनेपछि इट्स ओके 0 हैन म्याक्सिमम नम्बर 7 छ 1 2 3 4 5 6 7 यतातिर मिनिमम नम्बर -4 सम्म छ 1 2 3 4 5 सम्म छ है so okay let me number them 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 okay okay bit sloppy here but okay all right अब let me do the same भनेपछि अब let's plot them है plot गर्दाखेरि फर्स्टमा -1 छ यहाँनिर छ 3 is here right -2 यहाँनिर छ okay 5 is here 7 is here and -4 is here सबै आयो okay 1 2 3 4 5 6 yeah सबै आयो हैन so अब हामीले okay what is variance भन्दाखेरि फर्स्टमा we need mean है यसको mean निकाल्नु पर्यो हैन so what is the mean okay अब म mean चाहिँ अब okay let's calculate the mean so np dot mean y sorry y right so when it's 1.33 right 1.33 is the mean भनेपछि mean चाहिँ हाम्रो कहाँनिर आयो भन्दाखेरि 1.33 भनेपछि yeah sorry I meant to draw okay so 1.33 भनेपछि somewhere around here so this is the mean right that's the mean the center of the data right अब हामी visually हेर्दा पनि it looks like center right it looks like the center right so which is now it's y bar is equal to 1.33 ठिक छ है अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले yi so these are all yi's है जस्तै so this could be y1 हैन y2 y3 y4 हैन y5 y6 हैन ओके I goes from भनेपछि हाम्रो n equal to 6 भयो अनि I चाहिँ 1 देखि 6 सम्म जान्छ 1 2 3 4 5 6 ठिक छ ओके अब ओके अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि लेट्स सी अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब हरेक जस्तै हाम्रो y1 भनौँ है स्टार्ट I equal to 1 है I equal to 1 बाट I1 चाहिँ यो अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो चाहिँ हैन yi minus y hat हैन भनेपछि यो डिस्टेन्स है यो डिस्टेन्स ओके बुझ्नु भयो है yi minus y hat भनेको त्यही नै हो के भनेको के छ y1 minus y hat I make sense है बुझिराख्नु भएको छ ओके हैन त्यो डिस्टेन्स हो नि त हैन y1 minus y hat भनेको त्यही त हो नि हैन ओके अनि त्यो लिने है अनि त्यसलाई स्क्वायर गर्ने है यसलाई d भनौँ है यसलाई d1 भनौँ है d1 भयो त्यस्तै गरी अर्को y2 छ त्यस्तै गरी यो चाहिँ d2 भयो हैन अर्को d3 है यतातिर d4 हैन अनि d5 अनि d6 ठीक छ डिस्टेन्स है
र हरेकलाई के गर्नु पर्यो हामीले स्क्वायर गर्दै अब यसमा के भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर प्लस हैन d6 स्क्वायर है ओके म सबै लेखिन है बीचमा डट डट है बुझ्नु है सो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर प्लस हैन यो सबैलाई हामी सम गर्यो है त्यो भनेको चाहिँ यो सम पार्ट है त्यहाँ हैन अनि यो सबैलाई केले डिभाइड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ डेटा हैन कतिवटा छ 6 है त्यो गर्यो भने तपाईको भेरिएन्स नै आयो है भनेपछि अब यसबाट सी दैट यु क्यान सी अब यसले के दियो भन्दा यो गर्दाखेरि के दियो भन्दाखेरि एभरेज डिस्टेन्स है यो त्यो डेटाहरुको एभरेज डिस्टेन्स फ्रम द मीन हो कि हैन हजुर हैन यो भनेको एभरेज डिस्टेन्स हो नि त एभरेज डिस्टेन्स किन डिस्टेन्सको एभरेज डेटा छ नि त अथवा स्क्वायर है डिस्टेन्स स्क्वायरको एभरेज हैन ओके सो यसबाट के मेजर आउँछ भन्दाखेरि नाउ इट गिभ्स यु अ मेजर अफ हैन हाउ फार हाम्रो डेटा चाहिँ कतिको स्प्रेड आउट छ है कति फैलिया छ है कुनै कुनै डेटाहरु के हुन्छ एकै ठाउँमा झुम्मिएर बस्या हुन्छ कुनै कुनै डेटाहरु एकदमै फैलिएर बस्या हुन्छ सेम मिनको डेटा है एउटै मिन हुन सक्छ तपाईको मिन त्यही नै हुन सक्छ तर त्यो डेटाहरु कुनै चाहिँ एकदम झुम्मिएर बसेको हुन सक्छ यु क्यान स्टिल गेट द सेम मिन है कुनै डेटा एकदमै स्प्रेड आउट भएको यु स्टिल गेट द सेम मिन मिन भनेको चाहिँ सेन्टर हो त्यही सेन्टरमा है कुरा बुझ्नु है सो त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ यो भेरिएन्स किन चाहियो भेरिएन्सले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो मिन र भेरिएन्सले तपाईलाई त्यो डेटा कस्तो छ है त्यो डेटाको तपाईलाई पिक्चर दिन्छ यो डेटाको पिक्चर बुझ्नुभयो भनेपछि यसले के दियो भन्दाखेरि डेटाको सेन्टर कहाँ छ त्यो मिनले दिन्छ भेरिएन्सले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईको डेटा कतिको फैलिएको छ है कुरा बुझ्नुभयो है ओके सो अब या सो दिस इज भेरिएन्स है भेरिएन्स भनेको यही हो है अब हामीले यसलाई हामीले म्यानुअली गर्यो भने पनि यहाँ गरेको पनि छु होला सो म्यानुअली तपाईले यसरी क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने पनि र यसैको जस्तै अब यसो भ्यार निकाल्नु पर्यो भने एनपी डट भेरिएन्सको भ्यार हुन्छ है भ्यार एनपी डट भ्यार है अनि वाइ गरौँ है त सो तपाईको भेरिएन्स कति आयो 15.55 आयो है यो स्क्वायर भएको हुनाले ठुलो नम्बर आयो है ओके सो भेरिएन्स चाहिँ अन एभरेज स्क्वायर है डिस्टेन्स स्क्वायरको एभरेज गर्दाखेरि 15 आयो है बुझ्नुभयो ओके सो भनेपछि अब ओके सो यो कुरा तपाईले एकदमै तपाईले यो बुझ्नु पर्यो कि है भेरिएन्स भनेको डेटा कति हैन फैलिएको छ है मिनबाट कति कति टाढासम्म छ है र त्यसको स्क्वायर डिस्टेन्सको स्क्वायरको एभरेज है डिस्टेन्सको स्क्वायरको एभरेज ओके सो ठिक छ है यहाँसम्म ठिक छ है बुझिरहनु भएको छ है ओके अब है अब so this is variance है variance यो है let's go back to the notes so that's it what exactly हैन मैले जुन देखाएँ त्यही नै हो हैन ओके सो यसमा अब यसमा मैले ओके यसमा अब एउटा अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको पपुलेसन भेरिएन्स र स्याम्पल भेरिएन्स भन्ने ओके भेरिएन्सको फर्मुला त्यही नै हो अनि के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको पपुलेसन र स्याम्पल भेरिएन्स है सो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको पपुलेसन र स्याम्पल वाट इज अ पपुलेसन वाट इज स्याम्पल है यसमा तपाईको आइडिया छ पपुलेसन र स्याम्पलको डिफरेन्स थाहा छ तपाईलाई ओके यो लेस देन 1 मिनट रहेछ है यसो गरौँ है सो लेट मी एन्ड दिस कल है एन्ड देन प्लिज जोइन ब्याक है त